ռուս ընկերների համար բովանդակությունը եւ ամենը լինի པարզ եւ հասկանալի։ Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր այսօր միացել են այս հավաքին, որովհետեւ այո, մենք ենք կենդանիների ձայնը եւ եթե մենք չխոսենք, ապա ով պետք է խոսի։ Վերջին շրջանում մենք ավելի եւ ավելի նկատում ենք, որ Հայաստանում կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի դեպքերը աճում են։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ լոռու ոստիկանության քթի տակ կազմակերպվում են շնամարտեր եւ որևէ մեկը այդ ամենը չի կանխում ու չի նկատում։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ մանավանդ Երևանից դուրս գործող տենդերների շրջանակներում մենք տեսնում ենք փաստաթղթեր, ըստ որոնց կենդանիներին ստեղծում են առանց համապատասխան անզգայացման։ Եվ սա պարզապես անթույլատրելի է այն առումով, որ այս ամենի ֆոնին մենք այսօր ունենք մի իրականություն, որում ընդունվել է կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի օրենքի նախագիծը։ Մի նախագիծ, որը պետք է այսօր պաշտպաներ կենդանիներին, բայց այդ պաշտպանությունը մենք այսօր չենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, երբ որ տարիներ շարունակ գործող օրենքը կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասով չի բերում պատշաճ արդյունքների։ Կենդանասպանները չեն ստանում ավելին պատիժ, քան տուգանքն է, ինչը պարզապես անթույլատրելի է, որովհետև այսօրվա կենդանասպանը վաղվա մարդասպանն է եւ մենք բոլորս այդ մասին հրաշալի գիտենք։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր այստեղ ենք, պահանջում ենք տվյալ օրենքի նախագծի խմբագրություն եւ փոփոխություն, պահանջում ենք իրական հանրային վերահսկողություն, պահանջում ենք իրական պատիժներ կենդանասպանների նկատմամբ եւ այլ տարբերակներ լինել չեն կարող։ Ռուսերեն հիմա երևի, հա Մարինա ջան ասեմ։ Да. Сегодня в Армении мы наблюдаем, что случаи жестокого обращения с животными все больше и больше нарастает. И это очень тревожный звоночек. У нас сейчас такая абсурдная ситуация, когда под носом лорийской полиции проводятся собачьи бои, и хотя по 307 статье Уголовного кодекса нашей страны собачьи бои считаются жестоким обращением к животному, почему-то лорийская полиция этого всего не заметила и допустила такой абсурд. Сегодня мы имеем такую ситуацию, что тендеры, которые проводятся за пределами, в основном, да, Еревана, проводят стерилизацию без надлежащего наркоза. Это доказывается теми документами, которые мы получили и мы просматриваем. Это недопустимо, и это жестокое обращение с животными. Мы имеем ситуацию, когда, несмотря на то, что у нас жестокое обращение, уголовно наказуемое деяние, живодеры не получают должного наказания. То есть у нас нет случаев того, что по данной статье хотя бы хоть один живодер, который жестоко обошелся с животным, сел в тюрьму и получил настоящий реальный срок. А мы все знаем, что если человек сегодня живодер, то он завтра, послезавтра убьет и человека, и ребенка, и эти люди просто нездоровые психические люди, за которых надо, да, к ответственности призвать, да, может быть. Я очень извиняюсь, я волнуюсь, потому что на сегодняшний день, когда мы имеем факт того, что в стране принимается закон об ответственном обращении с животными, но на фоне этого закона мы имеем такую абсурдную реальность, то возникает вопрос, о какой защите идет речь? О каком ответственном отношении идет речь, когда у нас такая реальность? И мы сегодня здесь, потому что мы требуем изменения редакции данного законопроекта. Мы требуем, чтобы жестокое обращение было и вправду наказуемо. Мы требуем общественный контроль, потому что без него мы видим, что творится. А также мы сегодня являемся голосом животных.
им здесь, чтобы защитить их права. Марина ջան։ Дашь мне микрофон, этот маленький микрофон. Барев здесь. Добрый день, уважаемые зоозащитники и человеколюбители, гуманисты. Как это включается? Это уже включено. Включено? Да. Բարի օր բոլորին, Ближе, Марина ջան, ближе. բարի օր բոլորին, ես այսօր այստեղ եմ, ես մարդու իրավունքների պաշտպան եմ. Мы потом все переведем на русский, основную часть. Хотя мне кажется, вы все понимаете, почему мы здесь собрались. Мы здесь собрались люди, с большой буквы человеки. Ես ուզում եմ այսօր նախ ողջունեմ բոլորին, ով որ այսօր այդ եղանակին եկել է, բայց Աստված էլ է մեր հետ, որովհետև երբ որ մենք հավաքվեցինք, տեսնեք արևն էլ դուրս եկավ, որովհետև Աստված էլ է շներին սիրում, ես հեսա փորձելու եմ ձեզ դա ապացուցել նաև տարբեր սեգմենտներին մեր հանրության, մի մասը եկեղեցի է գնում քրիստոնյա է իրան հրճակել, բայց այդ նույն քրիստոնյա մասը դաժանաբար ուզում է որ կենթանիները չլինեն, կենթանի չլինի, ծառ չլինի, բնության ոչ ոք չլինեն քարի շենքեր, ուտելիք եւ զուգարան։ Եվ այս ձևի, այս հանրությամբ մենք փաստացի Жоржан, и так плохо слышно. Давайте вы поговорите, потом я продолжу. Нет, спасибо вам большое. Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ես այսօր պոստեր եմ կարդում, որ շունը կծել է երեխայի։ Իհարկե պոստում կծածի տեղ չէր, բայց ես դրան ճիշտ ասած մի հատ բան եմ ուզում մեջ բերեմ, դա է գրած իմոց. Сегодня я прочла пост, что собака искусала ребенка, и что надо избавляться от всех собак, вообще от всех живности, от деревьев, от собак, от кошек, кошки тоже кусают, от летучих мышей, потому что они в волосах людей могут запутаться. Այսինքն ամեն ինչից մենք պետք է գնանք։ Ես հայերեն եւ ռուսերեն խոսում եմ, որտեղ հարգում եմ բոլոր ռուս ազգի կենթանասերներին, որոնք եկել են այստեղ։ Հիմա ինձ մի բան է հետաքրքիր։ Իհարկե ես էքստրեմիստ չեմ։ Ես կողմ չեմ, որպեսզի կենթանին կծի երեխայի եւ դրան, բայց այստեղ մի հատ լուրջ հարց է ծագում։ Ոնց են այդ կենթանիները հայտնվել փողոցում, մարդու ձեռքով։ Այսինքն Կենթանին եթե փողոցում է հայտնվել, դրա պատասխանատուն մարդն է, որտեղ բոլոր էակներից, որ երկրագնդի վրա մենք ստեղծվել ենք, բանականություն իբրև տրվել է մարդուն, այսինքն մարդը բանական էակ է, եւ եթե կենթանին փողոցում է հայտնվում, դա մարդու ձեռքով է, որտեղ մարդը կարող էր ոչ թե տենդեր շահել գումարը դնել գրպանը, այլ ստերջացներ իրականում կաստրացիա կատարեր եւ նոր կլիպսով շներին բաց թողել, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ կլիպսով շներից մի մասը նույնիսկ հղի են։ Իսկ հիմա բոլորը տեսել եք դա։ Բացի դրանից, պետքա լինեն մեծ տուգանքներ այն անձնավորությունների համար, ովքեր շուն են բուծում եւ հետո այդ շները տեր չեն գտնում, այդ շներին վերցնում են շպրտում են փողոց։ Մենք երեք խոսացինք մեր վրացի գործընկերների հետ եւ հասկացանք ինչպիսի մեծ տուգանքներ կա այնտեղ. Дорогие русскоязычные россияне, я сейчас говорила о том, что разумное существо, которое было создано Богом, это человек. То, что собаки оказались на улице, это заслуга именно человека. Они с неба не свалились. Ни с Марса, ни с Юпитера, они не свалились. Это заводчики, которые не могут продать своих питомцев, зарабатывать деньги на этом, они их выкидывают на улицу. Совершенно недавно я кошек взяла из мусорного бака, которые были в мазуте. Это понятно, что не Господь нам прислал. Кроме этого, это стерилизация и кастрация. Если бы они были бы проведены нормально, а не выиграв тендеры, класть деньги в свой карман и только вот эти клипсы нацепить. Мы же очень много видим собак с клипсами, которые беременны. Сейчас кто-то должен за это ответить. То есть тут именно человеческий фактор. Потому что Бог дал нам разум для того, чтобы мы бы руководили планетой, чтобы не рубили деревья, чтобы не убивали животных. И по поводу этого я хочу еще кое-что сказать. Что на армянском скажу потом. Ժողովուրդ ջան, այն մասը, որ ամեն կիրակի գնում է եկեղեցի, եւ իբրև քրիստոնյա աղոթում է, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք նման ժողովուրդ, բայց հատուկ այդ մասայի համար սեգմենտների բաժանենք, Տերը մարդուն տվել է ոչ թե դաժան լինելու, այլ հոգ տանելու իշխանություն։ Այսինքն
Господь дал людям не право на жестокость, а право на заботу, чтобы человек заботился бы о бездомных животных. Բացի դրանից, արդարը, ինչ որ գրված է նույնիսկ Աստվածաշնչում որպես առաջի քրիստոնյա ազգ, հոգատանում ընտանի կենդանիների կյանքի մասին։ Մենք էլ ենք ընտանի կենդանի եւ շունը ընտանի կենդանի աստեյության։ Այն մարդիկ հիմա այս նրանց համար, որ խաչակնքվում են, հետո վերցնում են զենքը ու հարձակվում են կենթանու վրա, հատուկ նրանց համար եւ մարդը պետքա դա շտկի օրենքով։ Մենք այսօր ինչ ենք խոսում։ Մենք ասում ենք, որ այն ընդունված օրինագիծը որ կա, օրինագիծը պետքա լրացվի եւ փոփոխվի։ Եվ սա չպետքա լինի ազգային ժողովի պատգամավորների համար ամբիցիայի հարց, որտեղ իրանք ես գիտիմը չեն։ Օթում կասմանավ չեն ջրում վադալազ։ Այսինքն կան կենթանապաշտպաններ, կենթանասերեր, մասնագետներ, որոնք կարող են որոշակի ճիշտ շտկումներ մտցնել։ Կենթանիների ձայնը միացավ մեզ։ Եվ հատուկ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Ես վերջերս շատ եմ տեսնում, որ դաժան պոստերը տեղադրում են կանայք, հայ կանայք, չգիտես ինչի, կենթանիների։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, միգուցե իրենց ինչ որ մի մասը, ոչ բոլորը, իր չսիրված լինելը, սիրո պակասը, երևի այն որ շատերը կենթանի են սիրում, իրան թվում է, որ իր սիրո բաժինը տվել են շներին, դրա համար են հարձակվում այս խեղճ կենթանիների վրա։ Ես այսօր մի հատ պոստ տեսա, որտեղ որ գրած էր, որ շունը կծել է, ես հիմա ռուսերեն կասեմ, որ երկու լեզվով չթարգմանեմ, я просто это вот выбрала из интернета, это о том, что все говорят, что вот собаки кусают детей. Пока 5 собак покусали людей, за это время сколько собак защитили людей, их жилищ и их жизни. И сколько собак защитили воинов наших во время войны. Сколько их спасали. Пока 5 собак покусали... Маленькая семейная сцена. Ничего. Пока 5 собак покусали людей, сколько произошло насилие над человеком. Почему все время все приписывается собакам? Вот надо посмотреть, сколько женщин за это время, пока 5 собак покусали, убивали детей в своем утробе. Значит, мы все должны кастрировать этих людей, убивать их и камнями добивать, чтобы они бы все умерли. Я еще хочу сказать про собачьи бои, и на этом я закончу, потому что я не специалист, я всего лишь правозащитник, защищаю права людей, но для меня права людей, они тесно связаны с правами животных, потому что я человек, я отвечаю за эту планету, я отвечаю за растения и за животных. Ինչ վերաբերում է շնամարտերին, դա իմ համար ամենացավոտ թեման է, եւ ես որպես իրավապաշտպան այս թեմային պետքա անպայման անդրադառնամ։ Ուրեմն ցավը նրանում է, որ ես այստեղ դիմում եմ Տիկին Վարդապետյանին, երկրի գլխավոր դատախազին, դիմում եմ քննչական կոմիտեի ղեկավարին, որովհետեւ եթե այն մնացածը, որ մենք խոսում ենք Աստվածաշունչ, կենթանի, օրինագիծ, դա այսպես ասած մեր տիրույթում է եւ իրանց համար լիրիկա է, ես իրանց բերել եմ հստակ քրեական օրենսգիրքը, 307 հոդվածը եւ 307 հոդվածի 3-րդ կետի 4-րդ մասի 4-րդ կետը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, այն որ շնամարտերը կազմակերպվում է, դրա մասին մենք ռինգը տեսանք, գույնս գույն դեղին կարմիր կապույտ ժապավեններով, դա խաժակը եւ Խաժակ and Company-ն 15 րոպեվա մեջ չեն կարողացել սարքել, այսինքն դա եղել է վաղուց։ Ես ուզում եմ հասկանամ, Սպիտակի ոստիկանությունում կան հոբ տեսուչներ, բա կարող է այդտեղ տենց անում են մարդու օրգաններ են ծախում, որևէ մեկը չի հարցրել, այս ինչի համար, կամ որպես անկլավ սենց գունավոր դրոշներով արել էին, ուզում էին հանձնեին, կամ տերորիստական ակտ էին անում, բա ոստիկանությունը, այդ որ սարքել են, որևէ մեկի չի հարցրել, որտեղ այստեղ կան կոռուպցիոն ռիսկեր, ակնհայտ եւ ես սա հիմա հայտարարում եմ, նույնը վերաբերում է դատախազին, նույնը վերաբերում է քննչական մարմիններին, եւ նույնը վերաբերում է ինձ համար իրավապահ համակարգում անգրագիտությունը, դա կոռուպցիայի դրսևորում է, այն մի մասը անցանք, 307 հոդվածով քրեական վարույթ է նախաձեռնել խաժակ մաժակ դրանց նկատմամբ, բայց հարգելի Սպիտակի քննչական բաժին եւ դատախազ
Փանոսյանների ձեռը կրակ ենք ընկել, մի հատ գլխավոր դատախազություն ունենք Փանոսյան, մի հատ այդ մարզում ունենք Փանոսյան, այս մարդիկ հատուկ են այս ամեն ինչ անում, այսինքն այս մարդիկ նաև Գոհար Մանուշակյանին, Գոհար Տեր-Անտոնյանին, չեմ հիշում էլով կար ընդեղ, Օվսաննային եւ Էլիմար Օդաբաշյան։ Բոլորին ճանաչել են տուժող 307 հոդվածով։ Լավ, այս կարգի անգրագիտություն, տգիտություն ու կներեք ապուշություն կլինի։ Այս մարդիկ շների տերերն էին։ Ինչի տերերն էին, խաժակի տերերն էին, ինչի տերերն էին, որ դուք այս մարդկանց 307 հոդվածով։ Ուրեմն սա արվել է մենակ նրա համար, որպեսզի այդ նույն քննչական մարմինը եւ նույն ոստիկանությունը, որը տեսել է շնամարտերը ու անտարբեր է մնացել, որպեսզի խաժակը քրեական պատասխանատվության չենթարկվի, որովհետեւ դուք շատ լավ գիտեք, հենց քրեական պատասխանատվության են ենթարկում, սկսում են երգել, թե ում ինչ են տվել, ում հետ ինչ պայմանավորվածություն է եղել։ Մենք Ժորժան, եկեք խոսացեք, վсё, ես պրծա, ես ձեզ, չէ, իրականում ես չեմ կարողանում, էլի, չի կարելի, ականջի տակ մարդու բզ, գնացեք խոսացեք, ես չավարտեցի իմ խոսքը, բայց դե կլինի սուս մենակ պրծնենք, ես գնամ, դուք մնացեք պլակատ բռնեք, если будут молчать, будет слышно хорошо, ոնց էր միանում, մոտիկ պահի Հիմա նայեք ինչու՞մն է հարցը։ Այս բոլոր մարդիկ կանայք, որ եղել են այնտեղ, ֆիզիկական ներգործության են ենթարկվել եւ բռնության են ենթարկվել այդ կենթանասպանների կողմից։ Այսինքն ոնց կա եւ դա խուլիգանություն է հանրային վայրում։ Հիմա դիմում եմ Լոռու մարզի դատախազին։ Հարգելի Լոռու մարզի դատախազ, ընես մի արեք, որ մենք այսքան հանրությունով գանք եւ անժամկետ ուղղակի փակենք Լոռու մարզի դատախազության դռները։ Եվ պահանջենք ոչ մի խժդժություն չլինելու, արդարություն։ Ամբողջը տեսել եք դուք վիդեոներով, թե այդ խաժակը ոնց է Գոհար Տեր-Անտոնյանին բրդում, թե մեքենայի մեջ Գոհար Մանուշակյանին, երեխայի մեջ մեքենայի մեջ երեխա կա, դրանց հետ պարան շպրտելը, որ սկի էդ էլ չեն կարողանում նորմալ անեն, եկեք սովորացնեմ ոնց են շպրտում պարան։ Ասենք դուք ես ինչ ապաշնոր մարդիկ եք, ուրեմն լսեք, հարգելի իրավապահ համակարգ, ես հենց հիմա դիմում եմ ձեզ, որպեսզի անհապաղ վերանայվի ես ինչ այս Փանոսյան, Փանոսյան, գլխավոր դատախազությունում նստած Փանոսյան, քու բարեկամն է, թե միշտ այդ ազգանուն կրող մարդիկ են սենց որոշումներ գրում, ես չգիտեմ, բայց հարգելի տիկին դատախազ Վարդապետյան, այս Փանոսյանի որոշումը ակնհայտորեն կատարվել է հասարակական կարգի խախտում, հնչել են ոչ պարկեշտ արտահայտություններ եւ ուժ կիրառվել կնոջ նկատմամբ կանանց իրավունքները պաշտպանող կազմակերպություններ գրանտեր ստացող ուր եք դուք թե անգլերեն where are you ուր եք ինչի՞ չեք պաշտպանում այս մարդկանց իրավունքները չենք թույլ տալու որպեսզի կոռուպցիոն ռիսկերով սա պարտակվի եւ ավելին ես ուզում եմ անհապաղ տեսնեմ այն մարդուն արդարադատության նախարարությունում որ արգելված շնամարտերի տող պարունակող կազմակերպությունը պետրեգիստրում գրանցել է։ Հիմա եթե մենք կազմակերպություն տանենք գրանցելու, որտեղ գրված է երեխաների օրգանների վաճառք, արդարադատության նախարար Տիկին Գալյան պետրեգիստրը գրանցելու է, չէ՞, օրենքին հակասում է, բա էս էլ էր օրենքին հակասում։ Այսինքն ինչ որ մեկը փող է վերցրել, որտեղ խաժակները Վրաստանից եկող որոշակի անձնավորություններ Նինոց Մինդայից տեղից ընդեղից այդ կենթանիների վրա փող են աշխատում եւ վերջի բանն էլ ասեմ երբ որ այդտեղ ասում են գելխեղտերի տեստավորում ա եղել արդեն բառը գելխեղտ ինքը խոսում է նրա մասին որ շունը շնխեղտ չի գելխեղտ է ես կարծում եմ եւ Օսանան եւ մնացածը դա կփաստեն այսինքն շունը շան վրա դուք պրովոկացիա եք անում ոչ թե տեստավորում եք այլ ձեր գրպանն եք լիցքավորում ձեր գրպանը եւ ձեզ հովանավորող իրավապահների գրպանը մենք սա թույլ չենք տալու հանկարծ որևէ մեկը չմտածի որ խաժակը ու մնացածները պլստալու են սրա տակից այդ որ տենց պարանը գցում են ինչի համար կնոջ վրա է գցում ուր եք դուք Տիկին Վարդապետյան, մոտ օրերս ես կարծում եմ, որ մենք բազմաթիվ բողոքներ կգրենք եւ ի վերջո գանք ձեզ мот ընդունելության հասկանանք թե ինչի համապատասխան հոդվածներով քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել այսքանը спасибо вам всем тут было про собачьи бои что это
противоречит закону, то есть артикул 300, статья 307, что все эти люди должны быть наказаны обязательно, потому что они применили насилие в отношении зоозащитников, и они наживаются на собачьих боях, и это запрещено у нас законом. Ну, вкратце вот это. Спасибо всем. Մի հատ ռուպերը կտաս մի վարքյան, մենք օպերա ենք գնում, չէ՞։ Հա, որ յամա։ Ժորժյան, նախ ուզում եմ այս պահին շնորհակալություն հայտնեմ ոստիկանությանը, որը պահպանում է կարգը եւ չթողեց, որպեսի Գավեջան չոր հիմնադրամից ինչ որ մի պրովոկատոր, որին մենք վաղը կանդրադառնանք, գա եւ խաթարի մեր երթը, շնորհակալություն ձեզ, խնդրում ենք մեզ, եթե ուզում եք ուղեկցեք, մենք գնալու ենք օպերա. Եվ մի բան խնդրեմ ժողովուրդ, մենակ пешеходերով եկեք անցնենք, давайте перейдем по пешеходам, որտեվ я обещала. Всё, давайте. Ոնց են գնում սենց ժողովուրդ։ Ես չեմ։ Եկեք սենց գնանք, էլի։ Դեպի օպերա ու հետ ժողովուրդ։ Ես կողմ Հայ ազգ, 4 հոգի մարդ են, 16 քաղաքական ուժ, եկեք այ մարդ անցեք պրծեք, հոգնեցին սա։ Բայց տենում եք և պիտբուլը դաստիրակված է։ Սրանք իրանց շներին ու երեխեքին չեն կարում դաստիրակում, բերում կցում են մարդկանց ոստիկանության հա, ուսոլ։ Ձենն էլ դուրս չի գալի։ Պապա կարգին լուրջ տղա է։ Всё, գնացին ժողովուրդ ջան, հետ են գալիս տեղ, չէ։ Հա, всё. Отличная публика, вам всё было, ну, более-менее. Ну, всё. Ну, у нас одни и те же цели, ничего нового я не сказала. В целом больше новостей, поэтому я понимаю. Да, но сейчас единственное, надо, чтобы прокуратура возбудила по другим статьям. Сейчас единственное, чем я буду заниматься, вот это. Мы когда в Кипре приедем, мы постараемся Пашиняна найти и тоже оденем. Да, только, знаете как, я аполитичный человек, но только без провокаций. Потому что будут провокации, и не надо, чтобы это политизировали, что вот это движение за него, то движение против него. Я знаю, как будут... Особенно в данный момент. Нет, да, сейчас... Послушайте, если вы что-то хотите, обратитесь к нему, чтобы этот закон не был окончательно ратифицирован. Больше ничего не надо. Чтобы его рассматривали, да? То есть... Не, его не могут рассматривать. Он уже рассмотрен. Сейчас президент должен подписать. А, чтобы он его не... Да. Դե գնացին, կանաչ է։ Ես դուք մանկապարտեզի մանկավարժների դերում եք, որ երեխեքին ֆլաժոկներով տանում են ստեղից ընդեր։ Что все вместе. И в одном направлении. А то потом будем облавливать вас. Да. Будет отлов людей. Մեր հավաքը նաև նպատակ ունի, որպեսզի մեր ձայնը, մեր պահանջը հասնի նախագահին եւ որպեսզի օրենքի նախագիծը, որը տրվել է ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից, չստորագրվի եւ նորից վերադարձվի քննարկման սեղանին, որովհետեւ կան կետեր, որոնք պարտադիր պետք է քննարկման միջոցով փոխվեն։ Այդ օրենքը հակասահմանադրական է եւ հակամարտկային։ Բոլորը պաշտում եմ հավաքվեք, որպեսզի անցնենք դեպի օպերա։ Ժողովուրդ ջան, ամոթ մեր բոլոր շնացերների
որ իրանց տները նստած դիվանի վրա կոմենտ են գրում։ Հետո հիշում եք մի հայը, միսը վրացին կրել է մեզ 10,000 հոգի մենակ Թիֆլիսում դուրս եկա, մի 8,000 էլ Բաքվում դուրս եկա։ Այս դրանց չենք ամենահին ազդել ենք, չգիտեմ, նյուժելի մի հատ շան համար, այդ Facebook-ից քաղաքական լուրջ բոլորը ծվալիտոլոգ է, չկտրվեց այդ նորմից, գաք մի հատ շուն պաշտպանեք։ Թե ձեր յորքերին ձեր կար, նստել եք դիվանի վրա ու որոշել եք սրտիկ, այդ սրտիկները ուղարկեք իքները Պահանջում ենք փոփոխություն, ոչ կենդանասպանությանը։ Մեկ էլ պահանջի որ շնամարտերով։ Վախվա մարդասպանն է։ Պահանջում ենք հանրային վերահսկողություն։ Այո, մարդասիրական միջոցների։ Ոչ քնեցմանը։ Ոչ քնեցմանը։ Կենդանիները ապրելու իրավունք ունեն։ Բոլորս միասին կենդանիները ապրելու իրավունք ունեն։ Կենդանիները ապրելու իրավունք ունեն։ Կենդանիները ապրելու իրավունք ունեն։ Իրական պատիժ կենդանասպաններին։ Իրական պատիժ կենդանասպաններին։ Այսօրվա կենդանասպանը մարդասպանն է։ Այս հատուկ են պուբլիկայի համար, որ երեխա որ շուն են տեսնում, բրազ ասում են, քարով խփի, շունը կկծի, երեխան կանգնած, շունը կանգնած, շունը երբ հակացում մարդու, երբ որ մարդը, այո, երբ որ մարդը, սկսում է քարով խփել, են պիտբուլը, որ գոհարը մոտիկացել է, ուրիշների տերում 1000 կիլոմետր, սա դաստիարակություն է, դաստիարակվեք, աստով դաստիարակվեք, օրենսգրքով դաստիարակվեք եւ ամենակարևորը սիրով դաստիարակվեք եւ դաստիարակեք ձեր երեխեքին, շունը զգում է, սիրո հոտը, գաղջի ու վախի հոտը, ամոթ է։ Երկու հազար ստորագրություն, 2000 քաղաքացուցայ, պատասխանը աշխարհի ժողովից որոշում չկա, ձեր որոշում չկա, մեր պատասխանը չէ։ Ձեր որոշում չկա, մեր պատասխանը չէ։ 2000 քաղաքացուցայ, երբևէ չի լրացվելու։ 2000 քաղաքացուցայ, երբևէ չի Մենք նկատում ենք, թե ովքեր են
Երբ որ խոսքը գնում է հանրային վերահսկողությունից, մենք նկատի ունենք, որպեսզի լինի հանրային վերահսկողություն, որ իմանանք, թե ով, ում բարեկամը, ում մեքենայի վարորդը, լվացողը եւ սիրուհին այդ տենդերները շահում եւ շատ անգամ նույնիսկ չթույլատրվող դեղեր են օգտագործվում եւ տեսնում եք թե շների հետ ինչա կատարում։ Այսինքն ցանկացած տենդեր, որը ստացվում է սերժատման համար, պետք է լինի կենթանասերների համար բաց եւ մեր հետեւողական հետաքննություն, այսինքն մենք պետք է հարց կարողանանք տալ, ինչի է շահել մհերը, չի շահել Պողոսը եւ հասկանանք մհերը ինչ կապ ունի այն մարմնում, որը այդ տենդերները տրամադրում է եւ ինչ ունակություններ ունեն սերժանտներում։ Մենք շատ դեպքեր ունենք, չեմ ուզում հիմա մանրամասնենք, թե ում սերժանտներից հետո ինչ է կատարում կամ ինչպես է սերժացնում։ Սա հանրային վերահսկողություն ասվածը մեզ դրան է վերաբերում, որպեսզի մենք կարողանանք ազատ ելումուտ ունենանք կաթարանները։ Տեսեք, թե որ կաթարանում շներին ոնց են պահում։ Նամանավանդ այն կաթարանները, որոնք պետության կողմից են ֆինանսավորվում։ Դրան է վերաբերվում։ Կենդանիները ապրելու իրավունք ունեն։ Կենդանիները ապրելու իրավունք ունեն։ Ողեք տարբեր օրենքը։ Այսօր ունենք մի իրականություն, երբ որ ունենալով կենդանիների նկատմամբ դաշան վերաբերմունքի վերականգնող օրենքը, որով 307-րդ հոդվածով արգելվում է շնամարտերի կազմակերպումը եւ իրականացումը, դա համարվում է դաշան վերաբերմունք եւ կրոնեն տալու հարա։ Ունենք իրավիճակ, երբ արդարադատության նախարարության կողմից հակասություն տվյալ օրենքին հաստատվում են կանոնադրություններ, որոնց կանոնադրական հասարակական կազմակերպություններ, որոնց կանոնադրական ուղիղ նպատակ է շնամարտերի կազմակերպումը, ինչը հակասում է օրենքին եւ ինչը անթույլատրելի է։
Անսահմանությունների լուծարումը այսօր մեկ պահանջներից է։ Շնամատները պետք է լիովին արգելվեն, պետք է լինի վերահսկողություն։ Պահանջում ենք հանրային վերահսկողություն։ Բոլորս միապուսադրություն, եկեք ես ճանապարհով ենք գնում։ Мы идем сейчас по Туманян в сторону онлайн. Я папу знаю. Давайте придавайте. Да. Այո, համատարած ստեղծման ծրագրերին։ Այո, հանրային վերահսկողությանը։ Եթանիներն այսօր ունեն ապրելու իրավունք։ Ոչ, եթանիների քնեցմանը։ Այո, հակարական ստեղծմանը։ Այո, հակարական ստեղծմանը։ Պահանջում ենք հանրային վերահսկողություն։ Պահանջում ենք հանրային վերահսկողություն։ Պահանջում ենք արդար պատիժ։ Պահանջում ենք արդար պատիժ։ Ուղի մենք գնում, ուղի եկեք։ Իրականում մեր առաջին
ծրագրերը։ Այս ժամանակի ընթացքում կենդանիների թվականակը իրապես կրճատվի։ Ես վերջին միակ բան ունեմ ասելու, Ես իրականում մեկ համություն նպատակը մեկն է։ Այսպես ասում ենք նաև հետևյալը, որ կենդանիների նկատմամբ դարձած վերաբերմունքը անթույլատրելի է։ Կենդանիների նկատմամբ դարձած վերաբերմունքը քնորեն պաշտելի արարք է։ Մենք այսօր պահանջում ենք օրենք օրը իրապես ստոպելու է պաշտպանությունից, պատասխանատվությունից, բարեկեցությունից։ Մենք չենք ցանկանում ունենալ էփական հաստատունը, որը այսօր որևէ խնդիր չի լուծելու։ Եթե մի նախագծում գրված է, որ ժամանակավոր կացարան ունենալով չի կարող ստանալ բուժօգնություն և չի կարող կերկրացվել, քանի իրոց կողմից չի եղել դիմում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մի աբսուրդ, երբ որ Հայաստանում կենդանի ժամանակավոր կացարանում առաջնահերթ պետք է պարտադիր կերկրացվի, որովհետև դա է միակ տարբերակը թվականակի նվազեցման։ Այո, ես այսօր խոսում ենք նրանից, որ Երևանից դուրս չպետք է լինեն անվերահսկելի տենդերներ, որ մեր վճարած հարկերը չգնան որևէ մեկի գրպանը, այս ծառայեցի նպատակ։ Եթե այս բոլոր հարցերի շուրջ մենք այսօր միավորվենք, ապա ապրեն տարիներ հետո մենք կտեսնենք տեսանելի արդյունք, ոչ թե այս իրականությունը, որ այսօր է։ Որևէ մեկին հաշելի չէ անընդհատ փողոցում տեսնել հալածող կենդանիներ, մեքենայի տակ ընկած զուզած կենդանիներ, դառան վերաբերմունքի արձանագրող կենդանիներ, անվերցանալի ջանքեր, որոնք հայտնվում են փողոցում, և դա մարդկային անպատասխանատվության հետևանք է։ Դա հետևանք է նրա, որ այսօր օրենքով կենդանիներու համար զուգացը ամենը 30 հազար դրամ է, ինչը ամոթ է այս իրավիճակում։ Այս պարագայում, երբ որ կամավորներին տուգանում են անտեղին, պատրաստվում են տուգանել անտեղին, այն պարագայում, երբ որ բարեգործական կացարանները, որոնք այսօր պետության աշխատանքն են անում, տարեկան պարտավորվում են վճարել 50 հազար դրամ պետությանը։ Մի բանի համար, երբ որ պետությունը որևէ աջակցություն չի ցույց ես այսօր խոսում եմ բնակելի տարած, որոնք որ կփակեն այն շղթան, որը այսօր թվում է թե անվերջանալի է։ Եվ այս ամենը չի իրագործվում արդեն տարիներ շարունակ։ Եվ դա նշանակում է, որ անվերահսկելու հողակը
ենթադրում է իրենից անհետ կորած կենդանիներ եւ մի իրավիճակ, երբ որ ստեղծված ծրագիրը չի տալիս տեսանելի արդյունք, որովհետեւ չունենք վերահսկողություն, որովհետեւ չունենք իրական պատիժներ կենդանիներին լքողների համար, չունենք արդյունավետ մեխանիզմ բուծողների համար, ովքեր այսօր կենդանիների հաշվին բիզնես են անում, բայց չգիտես ինչու որևէ մեկը չի խոսում նրա մասին, որ այս անձինք պետք է հարկ վճարեն, հարկատու պետք է դառնան, եւ իրենց պատճառով այսօր բազմաթիվ կենդանիներ հայտնվում են դրսում եւ փողոցում, եւ ով է գնում այդ կենդանիների հետևից, սովորական կամավորները, ովքեր այսօր ընդհանրապես ասում են, լսեք մեզ, մենք կօգնենք ձեզ, որպեսզի այս խնդիրը կամաց կարգավորվի, բայց որևէ մեկից չեն լսում, դրա փոխարեն ասում են, որոշում չկա, օրենքը լավն է, մենք լավ որոշումներ ենք կայացնում ու չեն հասկանում, որ այս ճանապարհով եւ որևէ խնդիր չի կարող այսօր լուծում ստանալ։ Եվ դա տեսանելի է, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ ներկայացի յուրաքանչյուրը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ իրական պատկեր ունենք այսօր այդ առումով Հայաստանում։ Ես կխնդրեմ Տիկին Պողոսյանը, որպեսզի մոտենա։ Չգիտեմ միացածա թե չէ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորին։ Ես կարծում եմ, որ ակցիան երկարությունը չի կարևոր, այլ բովանդակությունն է կարևոր, որ մենք մեր մտքերը արտահայտեցինք։ Եվ մի հատ հետաքրքիր բան եմ ուզում ասեմ, մենք գիտենք, որ ինչքան մենք մարդիկ կա, որ մեր հետ համամիտ չեն, կարող են մեր հետ համամիտ չլինել, բայց սա վերջի բառն էր, որ ուզում եմ ասել, որ դեռ 1452-ից 1519 թվին ապրած Լեոնարդո դա Վինչին։ Իհարկե մարդիկ կա, որ իրանց համար դա անծանոթ կերպար է, ասեմ են, որ գնում եք վիզերով Իտալիա շոր առնելու, այդ աուտլետներից մեկը որ հարցնեք Լեոնարդո դա Վինչին ով է, կասեն ձեզ ինքը ով է։ Ուրեմն ասել է կգա ժամանակ, երբ մարդիկ կենդանու սպանողին կդիտեն այնպես, ինչպես այսօր դիմում են մարդու սպանողին։ Դե տիգրովկով ծոցեք, ձեզ տենամ, հիմա գնացեք հատուկ լավ կլինի գնաք Իտալիա դա Վինչիի գերեզմանից սկսեք պահծելու գրել, որ ինքը սխալ է, որովհետև շունը չանչում է մարդու։ Հիմա մեր հետագա քայլերի մասին նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նաև ոստիկանությանը, որ մեզ մեր խաղաղ ակցիան իրանք ապահովեցին եւ մեր հետ եւս այսքան քայլեցին։ Բացի դրանից մեկ այլ ծափարություններ, ուր են ոստիկանները։ Ոստիկանությունը ձեզ է, բայց մենք տեսնեք շնորհակալություն, բայց հենց որ դուք մեր կողքի չկանգնեք, գալ ենք ոստիկանության կողքը միտինգ անենք, էլի, հանկարծ արխայինի չգնենք։ Ժորժ ջան, մեր հետագա քայլը ասեմ, իհարկե օրը չեմ ասի, եւ նախ շնորհակալություն օպերա եւ բալետի թատրոնին, որ ստեղ չկար մի հատ այդպես դուրս պրծուկ, ասենք որ գասի սա մեր տարածքն է, ստեղ հանգարց չկանգնեք։ Ստեղ մենակ կանոններով ու երկեոններով են կանում, կարար էլի այդ դա ասել, դա երկրորդ։ Երրորդը պարտադիր Գավերջան հիմնադրամի մնեմ հենց հիմա դիմում, վաղը եւ հետ հարցում ենք անելու եւ հասկանանք ով էր այդ անձնավորությունը եւ ինչ իրավունք ունի խաղաղ ակցիան խաթարելու։ Մենք այդ բոլորը ճշտելու ենք, թե ով էր դա։ Ու դա մեր եւ չորրորդը հայտարարություն եմ անում, մեր հաջորդ հավաքը լինելու է դատախազության մոտ, թե գլխավոր դատախազության, թե Լոռու մարզի դատախազության, բայց դա լինելու է մենակ մի պարագայում, եթե մենք չկարողանանք մեր ձայնը լսելի դարձնենք եւ իրավական ճանապարհով չհասնենք նրան, որպեսզի քրեական վարույթ նախաձեռնի խուլիգանության եւ ֆիզիկական ներգործության հոդվածներով, ֆիզիկական հոգեկան ներգործություն եւ այլն։ Եթե այդ մեր պահանջը բավարարվի, մեզնից որևէ մեկը սենց քայլելու կամ միտինգի դուրս գալու ցանկություն չունի։ Եթե ոչ, ուրեմն մենք կենթանու ձայնը եւ մեր ձայնը առավել եւս հնչելի կդարձնենք եւ կգնանք պատկան մարմիններ, դա քննչական կոմիտեն է, պարոն Արթուր Պողոսյան, դուք եք քննչական կոմիտեի ղեկավարը, եւ դիմում եմ ձեզ, որպեսզի ուշադիր լինեք, թե քննիչը, որը ի սկզբանե հաղորդել էր Գար Մանուշակյանին, թե Անտոնյանին, որ այլ հոդվածներով եւս նախաձեռնվել է վարույթ, թե ինչի հետո այդ վարույթները ներծծվեցին
սպիտակի քնչական բաժնում։ Տիկին դատախազ ձեզ էլ ենք դիմում, եւ դուք Հայաստանում չեք եղել այդ ամբողջ ընթացքում, եւ հիմա խնդրանքով էլ ենք դիմում եւ որպես պահանջատեր էլ ենք դիմում, որպեսզի վերանայվի եւ այլևս Փանոսյանները, մեկը գլխավոր դատախազությունը, մեկը Սպիտակի մարզում, չխախտեն մեր իրավունքները։ Եթե մենք շան համար ենք կանգնում այսքան, հավատացեք մեր իրավունքների համար առավել եւս ուժեղ ենք կանգնելու։ Շնորհակալություն բոլորին, հայտարարենք մեր այսօրվա ակցիան ավարտված։